Well, good afternoon to all. Hello. Yes, sir. Good afternoon to all. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Still attendance is very less. We will wait for 1 or 2 minutes, and then we will start. Okay. Within 1 or 2 minutes, let's revise the things which we have done before. That what we have did up to matrix we have started. No? First part, introductory part, we have seen in the form of we have seen the definition of a determinant and how to solve the determinant, how to get the value of determinant. That part we have seen. Next part is matrix we have seen. What is the order of the matrix? That part we have discussed. After that, I thought we have generalized the matrix in the form of AIJ. Next part, we have did the comparison between determinant and matrix. The basic difference is the determinant has value and matrix has no value. It is arrangement of numbers. Okay. Next, types of matrices also we have discussed. There are 11 types of matrices we have discussed. Okay, with a definition and example. One example that we have considered. Okay, square. Next, diagonal matrix. Next, scalar matrix. Next, identity matrix. That is a unit matrix, we can say. Okay. After that, upper triangular. Two triangular matrices also we have discussed, upper triangular and lower triangular. After that, zero matrix, that is null matrix. After that, symmetric matrix also we have discussed. Then next part is skew symmetric matrix. Next, algebra of matrices, that is addition, subtraction, and scalar multiplication. That part also we have discussed. Okay. Now, okay. Okay. 1 minute. Let's go for equality. Also, we have discussed. After that, multiplication of two matrices. That part we have seen, and we have started some examples. Okay, this part example and this example I have given for the homework. I thought this one a plus b, and this one. Am I correct? This example I have given for the homework. Okay, and its answer is this one. Answer is this one. Okay. Okay, we'll wait for 1 minute and after that we will start. Now let's continue. Okay. Now you can speak. This example I have given for homework. Okay. Now let's go for next. My screen is visible now, everyone? Hello? Yes. Okay. Yes, sir. Let's go for next example. Hope that you have solved the example. So, okay, example based on the multiplication. A square. This example also we have solved. No, null matrix. I thought this. Yes. I thought 1 minute. Multiplication. That unit matrix I have given for the homework. So next part, that is the transpose of a matrix. Okay, in the today's session. Anyone can explain what is the transpose of a matrix? Yes. By interchanging rows and columns. Yes, I have given the definition. Okay, no problem. Transpose, that is interchange rows into column or column into rows. It is called the transpose of the matrix. Okay.
Next part. That is this is the example that how to interchange rows into column. Okay, हे बा इथे दिसतंय पहिला हा मॅट्रिक्स घेतला A, त्याचा ट्रान्सपोज बघा काय असेल. हे बा हा तुमचा R1 आहे. R1 मी काय केलं इथे खाली C1 कन्सिडर केलं त्याला. R1 that row interchange into column. Okay, that is the row matrix. And second R2 मी R2 केला तुमचा C2 सेकंड कॉलम मध्ये, C2. बरोबर आहे. आणि R3 केला मी C3. सिंपल. सर्वांना लक्षात येते बघा ट्रान्सपोज C3. जस्ट इंटरचेंजिंग द रोज और कॉलम्स इनटू कॉलम और रोज. कसं पण इंटरचेंज करा, कॉलमला रो करा किंवा रोला कॉलम करा, पण तिन्हीसाठी ऍप्लिकेबल असेल ते. असं असेल तर त्याला म्हणायचं Transpose matrix. yes, it is called transpose of the Transpose matrix, and its notation is a raised to t. In that way you can call T. a transpose. Okay, कधी कधी असं पण असतं बरं का, a dash. ओके, A नोटेशन्स a डॅश पण कधी कधी दिलं जातं, पण आपण सिंपल यूज करायचं a ट्रान्सपोज. ओके, व्हॅलिड प्लस क्लिअर. ओके, आता बघूया पुढे. दिस इज द ट्रान्सपोज. ठीक आहे, आता जाऊया पुढच्या स्लाइडला. ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. एनीवन नोज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स? No, sir. ऑर्थोगोनल पहिल्यांदा आला असेल ना. ऑर्थोगोनल हा वर्ड तुम्हाला अगोदर आलाय बघा. आवाज येत नाही सर, अडकायला आवाज. हा हा, आता येईल बघा. तुम्हाला ऑर्थोगोनल हा वर्ड ह्याच्या अगोदर कुठेतरी आलेलं आहे बघा, जॉमेट्री मध्ये वगैरे. आठवत आहे का? मॅथ्स मध्ये तुम्हाला तो वर्ड आलाय कुठेतरी, कोणाला आठवत आहे का ऑर्थोगोनल? वेन यू हॅव लिसन दिस वर्ड ऑर्थोगोनल इन मॅथमॅटिक्स पर्टिक्युलर इफ यू कन्सिडर. कुणी ऐकलाय का ऑर्थोगोनल हा वर्ड? ए आणि ए ट्रान्सपोजचं मल्टिप्लिकेशन आयडेंटिटी मॅट्रिक्स असतं. That is the definition. I know that. I'm talking about the word that orthogonal. Have you heard this word before? हा वर्ड तुम्ही अगोदर कधी ऐकलाय का असं विचारतो मी. लिनियर अल्जेब्रा. Regarding what? For which purpose? No, sir. तुम्ही सांगा. हे बा ऑर्थोगोनल तुम्हाला आठवत असेल, स्लोप ऑफ लाईन्स आठवत आहे का? If the lines are perpendicular to each other, if the two lines are perpendicular to each other, if the two lines are, their slopes are, suppose ते दोन लाईन्स आहेत, स्लोप जर तुम्ही घेतला त्याचा m1 आणि m2 जर तुम्ही त्याचे स्लोप्स घेतले तर त्याचा प्रोडक्ट जर -1 आला, त्याचा जर प्रोडक्ट जर -1 आला तर आपण म्हणतो की त्या दोन लाईन्स एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहेत. आठवतं का बघा? आणि जर प्रोडक्ट जर 0 आला तर आपण त्याला म्हणतो the two lines are parallel. If the product of their slopes, respective slopes is -1, then we can say that the lines are perpendicular to each other. आणि जर पॅरलल असतील तर त्या स्लोपचा प्रोडक्ट 0 येत असतो. बरोबर आहे का? ही तुम्हाला कंडिशन झालेली आहे. आता मॅट्रिक्स मध्ये एकाने डेफिनेशन सांगितली, दॅट इज इफ द प्रोडक्ट ऑफ, दॅट इज द डेफिनेशन इज A into A transpose is equal to identity matrix, then we can say that the matrix is the orthogonal matrix. Okay, that is the product identity matrix आला तर, दोन मॅट्रिक्स जर प्रोडक्ट जर identity matrix आला, then we can say that the matrix is orthogonal matrix. Okay, ठीक है. Next part is any square matrix say P can be expressed as the sum of symmetric matrix and semi-symmetric. Semi-symmetric in the sense what we can say skew symmetric. Skew symmetric matrix R. तुम्ही असा हा मॅट्रिक्स एक्सप्रेस करू शकता Q plus R मध्ये. ओके, हे ऑर्थोगोनलची डेफिनेशन समजली. जर त्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज घेतला आणि दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला युनिट मॅट्रिक्स मिळतो. देन वी कॅन से दॅट द गिवन मॅट्रिक्स A is orthogonal matrix. Is a simple definition. Okay, next part.
सर एक्झाम्पल घ्या की. हा नाही एक्झाम्पल घेऊया 1 मिनिट. हे स्क्रीन ऑपरेट होत नाही. 1 मिनिट. काहीतरी झालंय हे. येस नाव इट इज वर्किंग. ठीक आहे. आता येऊया खाली. क्लिअर ऑर्डर आहे. ओके ठीक आहे. आता बघा. हा शो दॅट एक एक्झाम्पल घेतलंय. 1 मिनिट इन दिस वे. Show that the matrix A, that is cos alpha sin alpha first row, second row minus sin alpha cos alpha is an orthogonal matrix. असं जर प्रॉब्लेम असेल तर सिंपल आहे. तुम्हाला ऑर्थोगोनल दाखवायचंय. याचा अर्थ त्यांनी क्लिअर केला की तुम्हाला काय दाखवायचं इथे ए आणि ए ट्रान्सपोज या दोघांचा प्रोडक्ट घ्यायचा आहे आणि तो युनिट मॅट्रिक्स येतो हे तुम्हाला प्रूफ करायचंय. बरोबर आहे. आता त्यासाठी बघा. ठीक आहे. हा मॅट्रिक्स आहे. फर्स्ट राइट ऑन गिवन मॅट्रिक्स ॲज इट इज. मी इथे स्टेप्स घेतो बघा. ठीक आहे. हे डायरेक्ट येते. मी एक्सप्लेन करतो बघा कसं येतंय. ए डॅश इथे बघा आलं बघा. ए डॅश मी मगाशी सांगितलं होतं हे ट्रान्सपोज ऍक्च्युली आपण यूज करायचं बरं का. त्यांनी डॅश दिलं तर आपण ट्रान्सपोज यूज करायचं ऍट द टाइम ऑफ एक्झाम. ओके. आता बघा कॉस अल्फा साइन अल्फा मायनस साइन अल्फा हा ए आला तुमचा. ठीक आहे. आता डॅश काय येणार याचा ट्रान्सपोज. मी काय केलं हा फर्स्ट रो जो आहे त्याला ऍज अ फर्स्ट कॉलम इथं लिहिलं बघा आणि हा सेकंड रो जो आहे त्याला ऍज अ सेकंड कॉलम इथं पुटअप केला. दॅट इज माय ए ट्रान्सपोज. इथंपर्यंत सर्वांना समज असेल ना. ट्रान्सपोज ए आणि ए ट्रान्सपोज लक्षात आलं असेल. आता ह्या दोघांचा सिंपल प्रोडक्ट घ्यायचा. आपण लास्ट सेशन मध्ये हाऊ टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ टू मॅट्रिसेस वी हॅव सीन. ओके. सो लेट्स टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू. Next, singular matrix. Sorry, we have not taken product of these two. Okay, I will take the product of these two. ठीक आहे. आता सिंपल आहे. प्रोडक्ट काय घ्यायचा आता. फर्स्ट होता तो थांबा 1 मिनिट. मागच्या मी स्लाइड वरती जातो. ठीक आहे. आता इथेच घेतो बघा मी ए ट्रान्सपोज. ए ट्रान्सपोज काय येणार आहे. इट इज कॉस अल्फा साइन अल्फा. येस फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम मायनस साइन अल्फा आणि इथं कॉस अल्फा. ठीक आहे. आता मी पर्टिक्युलर फक्त इथंच त्याचा प्रोडक्टचा मॅट्रिक्स घेतो. हा कॉस अल्फा इथे येईल तुमचा साइन अल्फा आणि इथं मायनस साइन अल्फा आणि कॉस अल्फा. तुम्हाला इथं फक्त प्रोडक्ट घेऊन दाखवतो बघा कसं येतं बघा. रिझल्टंट फर्स्ट इलेमेंट कसं येणार. कॉस अल्फा म्हणजे किती येणार तो हा दोन सेम नंबरचं मल्टिप्लिकेशन. ओके. साइन अल्फा मायनस साइन अल्फा हे प्लस मायनस मायनस प्लस साइन स्क्वेअर अल्फा. ओके. नेक्स्ट हा चाला परत आता C2 सेकंड ह्याच्यासाठी साइन अल्फा कॉस अल्फा. हा काय नंबर्स नाही मला त्यामुळे हा साइन अल्फा आणि हा साइन अल्फा कॉस अल्फा ऍज इट इज. ओके. आता मायनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा म्हणजे काय होणार. हा मायनस साइन अल्फा कॉस अल्फा. बरोबर आहे. दिसतंय सर्वांना स्क्रीनवरती. Yes, sir. हा मग आता हेच ह्याच्यासोबत केलं तर हा हे जे इथं आलंय ते परत इथं येतं. बरोबर आहे का बघा. साइन अल्फा आवाज आणि नेक्स्ट पुढच्या जेव्हा तुम्ही सेकंड कॉलमला मल्टिप्लाय करणार आहे तेव्हा तो होणार साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा. किती येतो साइन स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर. हे जे आलंय ते इथे येईल. बरोबर आहे. हा एलिमेंट इथे आणि हा एलिमेंट इथे येतो. वी नो दॅट साइन स्क्वेअर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेअर अल्फा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 1. हे 1 मायनस 1 आहे म्हणजे 1 मायनस 1 सेम टर्मचं सबस्ट्रॅक्शन किती येत असतं 0. इथं पण 0 आणि इथं 1.
Is this identity matrix? Yes. 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 It is Yes. identity matrix of order 2 by 2. 1 0 0 1. 0, 1. Okay. This is the answer. ठीक आहे, आता याला क्लिअर करू. सर्वांना समजलं? It is the orthogonal matrix. If we can, Yes, if we sir. take the product of the two, if we take the product of two matrices, that is matrix and its transpose. If it is identity matrix, then we can say that the given matrix is orthogonal matrix. The simple definition. सर For MCQ purpose, you have to remember the definition. Yes, sir. सर हा. सर तुम्ही ही म्हणला A इंटू A ट्रान्सपोज म्हणलेला ना, Yes. इथं तुम्ही A ट्रान्सपोज इंटू A घेतलाय. नाही नाही नाही, तुम्ही याला म्हणजे आता इथं मी म्हणजे 2 वेळा लिहावं लागत होतं ना, म्हणून लिहिले ते ऍक्च्युली. हा A इंटू A ट्रान्सपोज केलं तरी पण सेम आन्सर येतं सर. तुम्ही व्हेरीफाय करून बघू शकता ट्रान्सपोजला. डेफिनेशन कशी आहे त्याची? A इंटू A ट्रान्सपोज और A ट्रान्सपोज इंटू A इज इक्वल टू आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. Identity matrix. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. हा, हे बा बरोबर आहे. तुम्ही डाऊट छान विचारला. A इंटू A ट्रान्सपोज, व्यवस्थित लक्ष देताय, चांगली गोष्ट आहे. इथं जी डेफिनेशन घेतली होती, हे A इंटू A ट्रान्सपोज इज इक्वल टू I किंवा A ट्रान्सपोज इंटू A is equal to I. Both are valid. Both are valid. For this particular case, A into A transpose is equal to A transpose into A is equal to I. Then we can say that the given matrix A is orthogonal matrix. येते का आता काय डाऊट आहे? आता काय डाऊट आहे? A transpose is equal to A inverse काय येते का सर? हा A transpose is equal to A inverse काय येते का? हा आहे ते पण येणार आहे बा. एवढं लवकर नको, गडबड नको करायला. आहे ए, तो पण एक टाइप आहे मॅट्रिक्सचा. दॅट टाइप इट इज कॉल्ड इट इज आय थॉट ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स. दॅट इज कॉल्ड द ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स. ए इनवर्स आणि त्याचा ट्रान्सपोज, त्या मॅट्रिक्सचा ट्रान्सपोज आणि इनवर्स जर सेम मध्ये असतील, देन वी कॅन से दॅट द मॅट्रिक्स इज ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स. हे आहे तुम्हाला एमसीक्यू साठी येतं ते. नाही सर, ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए असेल तर ते ॲडम्पोटंट आहे. ॲडम्पोटंट आहे ना, ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए. येस येस येस, करेक्ट आहे. ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज, हा पण काय कशा म्हणजे पर्टिक्युलर कुठला तरी टाइप आहे मॅट्रिक्सचा. ओके, हाच आहे सर, कुठला? हाच मॅट्रिक ऑर्थोगोनल सर. ऑर्थोगोनल ना. हा, ए इकडे घेऊन जायचं मग प्रॉपर्टी सर इज इक्वल टू मायनस. येस येस फ्रेंड, येस मॅम फ्रेंड, करेक्ट आहे. हा इथेच आहे ना, ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स. येस मॅम, येस फ्रेंड. फक्त याला इकडे घेतलं की किंवा ए इनवर्स याला मल्टिप्लाय केलं तरी पण आन्सर येतो. दॅट इज ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. त्याचा ट्रान्सपोज आणि इनवर्स सेम असतो. दॅट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. थँक्यू. आणि ॲडम्पोटंट साठी सांगितलं की त्याचा स्क्वेअर आणि तो मॅट्रिक्स सेम असतो. ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए, ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए. ओके, हे दोन झालेले केस. आता जाऊया पुढे. एक मिनिट, ठीक आहे. आता पुढे जाऊया. सिंग्युलर मॅट्रिक्स. सिंग्युलर मॅट्रिक्स सर्वांना माहिती आहे. व्हॉट इज अ सिंग्युलर मॅट्रिक्स? डिटर्मिनंट 0. Yes, determinant 0. If mod of A is equal to 0, for such matrices are called singular matrices. Definition exam simple hai. A square matrix is said to be singular matrix if its determinant value is 0. Mod A is equal to 0. Okay, that is the simple definition of the matrices. Next part is okay. ठीक है, that is
that is the part singular matrix. Next is determinant is that row and column. Non-singular ची definition. Determinant is not equal to 0. Yes, determinant not equal to 0. Non-singular. ही concept आपल्याला कुठे आली होती आठवतं का? Non-singular. At which time you have learned this concept? 12. 11. 12. At the time of finding the inverse matrix, कोणत्या matrix चा inverse exist होत असतो? नॉन सिंग्युलर Non-singular matrix चा inverse exist होतो. त्यावेळेस आपण नॉन सिंग्युलर बघितलं होतं. That mod value should not be equal to 0. Okay, that is the case that we have learned. Okay. Okay, that is the part. Non-singular. Okay. एक सिंपल एक मॅट्रिक्स घेतला मी. आता ह्याला नॉन सिंग्युलर प्रूफ करण्यासाठी बघा काय करावं लागेल. याचा फक्त मॉड घ्यायचा, तो नॉट इक्वल टू 0 आहे का नाही थोडं चेक करायचं फक्त. कसं होणार? इन दिस वे वी हॅव टू कॅल्क्युलेट मॉड ऑफ ए. वी हॅव टू कॅल्क्युलेट मॉड ऑफ ए. तुमचा खूप जास्त आवाज येतो त्याच्यामुळे थोडंसं म्यूट करतो. ठीक आहे. ए इज इक्वल टू दिस इज मॉड ऑफ ए. मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. देन द मॅट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंग्युलर मॅट्रिक्स. इथे बघा आपण फक्त क्रॉस मल्टिप्लाय केलं. 9 minus 24 that is minus 15 which is not equal to 0. That means the given matrix is non singular. Okay, simple आहे. हा आजच्या लेक्चर पुरतं एवढं सफिशियंट आहे. ठीक आहे, आजच्या लेक्चर साठी एवढं सफिशियंट आहे. आता बघूया काय काय हे होतं इथे. आज आपण काय काय बघितलं तेवढंच फक्त थोडंसं रिवाइज करू. ठीक आहे. आज आपण ट्रान्सपोज पासून स्टार्ट केलं होतं. ट्रान्सपोज ऑफ अ मॅट्रिक्स म्हणजे रोज इंटू कॉलम मध्ये फक्त इंटरचेंज करा. दॅट इज कॉल्ड द ट्रान्सपोज ऑफ द मॅट्रिक्स. सेकंड पार्ट बघितलं होतं आज आपण ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. तुम्ही सांगितलं दॅट इज ए इंटू ए ट्रान्सपोज इज इक्वल टू आय किंवा ए ट्रान्सपोज इंटू आय. ए ट्रान्सपोज ए इज इक्वल टू आय. हा पार्ट बघितला. आणि इथं याची ऍडिशनल प्रॉपर्टी सांगितली तुम्ही. दॅट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रान्सपोज. देन यू कॅन कॉल द मॅट्रिक्स. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. दॅट इज इनवर्स अँड इट्स ट्रान्सपोज बोथ आर सेम. आपण जो मगाशीचा एक्झाम्पल घेतला होता ऑर्थोगोनल स्टडीचा, त्या जर तुम्ही इनवर्स जर फाइंड आउट करून बघितला तर तो ट्रान्सपोज इतकाच येतो. दॅट इज द मिनिंग. ओके, दॅट इज द ट्रान्सपोज ऑफ ऑर्थोगोनल केस ऑफ द मॅट्रिक्स. ठीक आहे. आणि याच्यासोबतच आपण ॲडम्पोटंट बघितलं होतं. तुम्ही ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स सांगितला. ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स दॅट इज ॲडम्पोटंट मॅट्रिक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए. Such matrix is called idempotent matrix. Such matrix is called idempotent matrix. Important for MCQ. MCQ ला जे क्वेश्चन्स विचारले जातात तिथं idempotent आणि ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. idempotent आणि ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स both are important for MCQs. Okay. ठीक आहे. आलं लक्षात. या हे दोन इम्पॉर्टंट आहेत एमसीक्यू साठी. ठीक आहे. हे आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं. आता ह्याचा जर तुम्ही हे ऑर्थोगोनल म्हणलं मी, ह्याचा जर तुम्ही ट्रान्सपोज जर फाइंड आउट करून बघितला, जर तुम्ही जर ट्रान्सपोज फाइंड आउट केला आणि याचा इनवर्स जर फाइंड आउट केला, द ट्रान्सपोज अँड इनवर्स, बोथ ट्रान्सपोज अँड इनवर्स, both transpose and inverse are same. Both inverse
ट्रान्सपोज आणि इनव्हर्स बोथ आर सेम. Same. ओके, आता हे जर तुम्ही इनव्हर्स जर फाइंड आउट करून बघितला तर तो सेम येईल. ठीक आहे, दॅट इज द डेफिनेशन और वी कॅन से प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. ठीक आहे, आता जाऊया इनवर्स कसं काय येईल? का सिंगुलर मॅट्रिक्स आहे ना. हा सिंग्युलर मॅट्रिक्स नाही मॅडम. ऑर्थोगोनल. नाही नाही, नॉन सिंग्युलर आहे. हा नॉन सिंग्युलर आहे ना, याची व्हॅल्यू 1 येते मॅडम. जर तुम्ही याचा मॉड काढला ना तो Sorry, sorry. माझा. एम आय करेक्ट? येस सर, सॉरी. इट्स व्हॅल्यू इज 1. याची व्हॅल्यू 1 आहे साइन स्क्वेअर प्लस कॉस स्क्वेअर, म्हणून त्याचा ऑर्थोगोनल आहे याचा अर्थ क्लिअर आहे. आता तुम्ही सांगितलं की ऑर्थोगोनल असेल तर ए इनव्हर्स हा त्याचा ट्रान्सपोज असतो. दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनल. एक्झिस्टन्स आणि नॉट एक्झिस्टन्सचा प्रश्न येत नाही इथे. येते का लक्षात? बघा, जर तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये असेल ना सिंपल लॉजिक, जर शो दॅट असा प्रॉब्लेम आहे तुमचा, शो दॅट हा जर तुमचा प्रॉब्लेम असेल तर तुम्हाला क्लिअर माहित पाहिजे आपली ती व्हॅल्यू एक्झिस्ट व्हायलाच पाहिजे. बरोबर आहे का माझं? येस सर. शो दॅट असेल म्हणजे Yes, ते sir. आन्सर एक्झिस्ट झालेलं नाही, तुम्हाला फक्त ते आणायचंय. नाही आलं तर मग ते तुमचा प्रॉब्लेम झाला, तो येत नसेल तर. बरोबर, प्रूफ करायचे. व्हॅल्यू 1 येते किंवा असं एक काय म्हणतो आपण प्रॉब्लेम वगैरे सॉल्व्ह करतो त्यातले बेसिक कन्सेप्ट म्हणू शकतो आपण. शो दॅट असेल तर आन्सर एक्झिस्ट आहे, जस्ट वी हॅव टू गो स्टेप बाय स्टेप. जर व्हेरीफाय असेल तर तिथे आपल्याला विचार करावा लागेल. ठीक आहे, जर व्हेरीफाय असेल तर तिथे विचार करावा लागेल. ओके, दिस इज द ऑर्थोगोनल केस. नेक्स्ट सिंग्युलर तुम्ही सांगितलं मॅट्रिक्स मॉड ए इज इक्वल टू 0 is equal to 0. आणि डिटर्मिनंटची एक प्रॉपर्टी सांगितली होती बघा. डिटर्मिनंट कधी 0 येत असतो? व्हॅल्यू बाय ऑब्झर्वेशन ओनली. वेन वी दोन रोज किंवा दोन कॉलम सेम असतील. दोन Same रोज असतील किंवा तर. दोन रोज किंवा दोन कॉलम जर आयडेंटिकल असतील देन वी कॅन से दॅट द मॅट्रिक्स इट्स डिटर्मिनंट व्हॅल्यू इज 0. 0. Its determinant value will be 0. Okay, that is the case. Okay, this is the singular matrix. इथे दाखवले बघा, two rows or two columns are identical, then we can say that the matrix is singular matrix. Okay, आता जाऊया पुढे. मॅट्रिक्स इज सिंग्युलर डायरेक्ट त्यांनी सांगितलंय. हेच मॅट्रिक्स साठी ऍप्लिकेबल होतं की ती प्रॉपर्टी यूज करून तुम्ही डायरेक्ट सांगू शकता की बाबा जर मॅट्रिक्स मध्ये दोन रोज जर आयडेंटिकल असतील तर क्लिअरली द मॅट्रिक्स इज सिंग्युलर. द इनवर्स फॉर दॅट मॅट्रिक्स विल नॉट बी एक्झिस्ट. ओके, इफ टू रोज आर आयडेंटिकल देन दॅट केस कम्स. ओके, नॉन सिंग्युलर बघितलं होता, नॉट इक्वल टू 0, आणि जर नॉट इक्वल टू 0 असेल तर इनवर्स एक्झिस्ट होतो. ओके, आणि पुढच्या लेक्चरला पुढचा पॉईंट घेतला जाईल. आजच्या सेशन मध्ये बघा आपण ट्रान्सपोज, ऑर्थोगोनल, सिंग्युलर, नॉन सिंग्युलर, व्हॉट इज आयडेम्पोटंट मॅट्रिक्स, व्हॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्थोगोनल मॅट्रिक्स. दॅट पार्ट वी हॅव डिस्कस्ड. इफ एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कॅन आस्क मी. 5 to 6 types of definition plus some important concept which are related with orthogonal we have seen. Okay, आता जर कोणाला काही डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता. विदिन 2 to 3 minutes you can ask if any doubts you are सर हॅलो. हा सर बोला. हॅलो, हा बोला ना सर. ऑफलाईन क्लासेस चालू होणार का? ऑफलाईन चालू होणार आहे का सर? म्हणत होते मला. म्हणलं कोण म्हणलं सर? कसं आहे माहितीये का, पवार सर म्हणलं. हा पवार सर. पवार सर कोण? एम एम पवार सर? ते त्यांनी नाही काय म्हणतात त्यांचं नाव माहित नाही मला, फक्त पवार सर म्हणून माहिती. फिजिक्सचे का? फिजिक्सचे नाहीत. ओके. हे बघा, जर असेल ना तुम्हाला तसं नोटिफिकेशन येईल, आपलं नोटीस येईल टेलिग्राम चॅनल वरती, आणि मग तिथून आपण ऑफलाईन लेक्चर चालू होतील. म्हणजे असं सांगू शकत नाही. आता गव्हर्नमेंट 3 महिने झालं म्हणतंय की चालू करूया दिवाळीपासून. झालं नाही ना अजून. वी हॅव टू वेट. सर ते कॅल्सीचं काय करायचं? कॅल्क्युलेटर तुम्हाला निसार शेख म्हणजे सीसीने सांगितलं ना बाय करायला. आय थॉट सीसी हॅव गिव्हन इन्स्ट्रक्शन रिगार्डिंग दॅट. जर याच्याशी रिगार्डिंग कोणाला काय डाऊट नाही आहे ना? आताचे पॉईंट नो सर. नो सर.